भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम् अष्टम स्कंध प्रथम अध्याय श्लोक तस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् भगवान् विश्वभावना कृतवान् कुरुते कर्ता हि अतीते अनागते अद्य वा। तस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् भगवान् विश्वभावनः कृतवान् कुरुते कर्ता तथिति अनागते अद्य वा। ट्रांसलेशन बाय श्री प्रभुपाद। ए जिज्ञासा करुचंती परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी पचारुचंती हे विद्वान ब्राह्मण आपण कृपा करी से परमेश्वर भगवानଙ୍କର जे कि भौतिक जगत सृष्टि करचंती अतीत मनंतर मानकरे कोन किया करचंती वर्तमान कोन करचंती भविष्यत रे कोन करिवे मनंतर मानकरे से कथा कृपा करी वर्णना करंतु। एला श्लोक अर्थ परीक्षित महाराज जिज्ञासा करुचंती सुखदेव गोस्वामी की जे विभिन्न मनंतर रे भगवान को क्रियाकलाप अतीत रे कोन हेछि वर्तमान मनंतर रे कोन होछि एवं भविष्य मनंतर रे कोन हबो ए संबंधे जिज्ञासा करछन्ति। सुखदेव गोस्वामी से संबंध कहिबे। गोटे कथा एठी लक्ष्य करिवा कथा जे सुखदेव गोस्वामी प्रामाणिक महाजन प्रामाणिक आचार्य गुरु जे कि सब कथा जानछन्ति तेणु तांको पाखरे सु जिज्ञासा से करुचंती ये गोटे अति गुरुत्वपूर्ण कथा। कहा आमर जिज्ञासा करिवार को अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ए प्रथम ब्रह्मसूत्र रे कहाइछि ये मानव कर्तव्य से ब्रह्मवस्तु संबंध जिज्ञासा करिवो। मानव ए होछि विशेषत्व मानव जीवन और पशु जीवन या मध्य तफात अच्छी। मानवेतर प्राणी पशु अच्छी पक्षी अच्छी जल जीव अच्छी स्थावर अच्छी कृमि अच्छी कीट अच्छी पतंग अच्छी ये सब मानवेतर प्राणी 84 लक्ष जीव जोनि अच्छी तन्मध्य मानव जोनि होछि 4 लक्षाणी 4 लक्ष प्रकार अन्य मानवेतर प्राणी मानव जो प्रकार अच्छी ता होछि 80 लक्ष प्रकार मानव 4 लक्ष प्रकार एपरी 84 लक्ष जीव जोनि अच्छी। ए 84 लक्ष जीव जोनि मध्य मानव जोनि होछि सुदुर्लभ लब्धा सुदुर्लभ ये बहु समूहांगे मानुष्य अर्थत मनित्य मकीय धीर पूर्णम जतेदन अतीत मृत्यु जावत निश्चय साय विषय फल सर्वत्र स्यात्। एकादश स्कंद भागवत एक कथा कहिछि बारंबार कहिछि मध्यम सुलभम सुदुर्लभम दुर्लभम मानुषम जन्मम बारंबार कहिछि। और अध्ययन में भागवत रे बहु स्थान रे कथा कहिछि मानव जीवन सुदुर्लभ बहु लक्ष लक्ष जोनि भ्रमण कला परे मानव जोनि मिलुछि ये कथा मन ख्याल करियो। स्थावर जोनि कीट जोनि पशु जोनि पक्षी जोनि ये सब बहु जल जीव जोनि बहु बहु जोनि लक्ष लक्ष जोनि लाभ कला परे मानव जोनि मिलुछि। मानव जोनि सुदुर्लभ काहींकि सुदुर्लभ होइछि अन्य जोनि सुदुर्लभ नुहे काहींकि होइछि ना एई तत्व जिज्ञासा करिबा पई होइछि। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी ठारे जो तत्व जिज्ञासा करुचंती ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म तत्व व ईश्वर तत्व वेद रे त्रितत्व कहे
ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅବିଧେୟ, ପ୍ରୟୋଜନ, ଏ ତ୍ରିତତ୍ତ୍ୱ ବେଦେ କୁହା। ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ, ଅବିଧେୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ପ୍ରୟୋଜନ ତତ୍ତ୍ୱ। ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଜୀବର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ, କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଭଗବାନ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଜୀବର ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବ। আমি কে, ମୁଁ କେ, ମୋର ପରିଚୟ କଣ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ପଡ଼ି ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ଏ ଜିଜ୍ଞାସା ଏକୁ କହନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା। तत्व जिज्ञासा जीव से तत्व जिज्ञासा नाथ दस्ते कर्म भी काम से निंद्र प्रीति लाभ जीवी तो जावता जीव से तत्व जिज्ञासा नाथ दस्ते कर्म भी ये श्रीमद भागवत प्रथम स्कंद कहे मानव जन्म जेतबेले होउची सुदुर्लभ जोनि ए तत्व जिज्ञासा करिबा पाई जोनि मिलिछि। अन्य जोनि रे इतर जोनि रे ए तत्व जिज्ञासा केही करि परिबे ना, कारण सेमानंकर चेतना नीच स्तर चेतना, मानव उन्नत स्तर चेतना। ये चेतना स्तर कथा पांच भाग रे पांचटी चेतना स्तर अच्छी। चेतनार पांचटी स्तर अच्छी। गोटे हूँ आवृत चेतना, गोटे हूँ संकुचित चेतना, गोटे हूँ मुकुलित चेतना, आ गोटे हूँ विकचित चेतना, आ गोटे शेष कथाटा हूँ पूर्ण विकचित चेतना। ये पांचटी चेतना अच्छी। आवृत चेतना संकुचित चेतना स्तर रे इतर जीवगण रहुचंती। 280 लक्ष जीव जोनि अच्छी मानवेतर जीव सेमाने ए दुई प्रकार चेतना स्तर रे अछंती। आवृत चेतना और संकुचित चेतना। मानव जे 4 लक्ष प्रकार अच्छी सेमानकर चेतना ए तीनोटी स्तर रे अछि। मुकुलित चेतना, विकचित चेतना, पूर्ण विकचित चेतना, ए तीनोटी स्तर रे मानव चेतना अछि। आ ए चेतना स्तर विकास नहीं 4 लक्ष प्रकार मानव अछंती। समस्तंकर चेतना स्तर समान भाव में विकसित नुहे, समान स्तर रे नहीं, भिन्न भिन्न स्तर रे अछि। ए तीनोटी स्तर मध्य किंतु मानव जीवन रे ये सुजोग मिलिछि जे से पूर्ण विकचित चेतना स्तर को जाई परिबा पई ये सुजोग मानव जीवन में मिलिछि। तेणु मानव जोनि सुदुर्लभ जोनि। अन्य जोनि रे चेतना स्तर विकास करा जाई परिबो ना। जे जो स्तर रे अछि से स्तर रे जेदोले मानव जन्म लाभ करिवो भगवत कृपारु सर्वले सुजोगटा पाइबो तार चेतना स्तर विकास करिबा पई। आ शेष विकास स्तर कोन सोचि पूर्ण विकचित चेतना से स्तर को जीवा पई सुजोग दिया जाय छै। ए मानव जीवन रे ताहा कि परि हबो ना लब्धा सुदुर्लभम बहु संगवन्ते मानुष्य मर्थक अनित्यम अपि। एटा अनित्य आज अच्छी काली बा को मुहूर्त नष्ट हो मानव शरीर। ये जीवन निश्चित किए जाने कहार आज मृत्यु काल ये निश्चित कथा कही पार ना। किंतु एटा हूँ अर्थद अनित्य हेले सुधा अर्थद। यही सर्वोच्च चेतना स्तर पूर्ण विकसित चेतना स्तर लाभ करिवार सुजोग मिलिछि, अर्थात परमार्थ लाभ करिवार सुजोग मिलिछि। धर्म अर्थ काम मोक्ष आकु कहा जाए 4 पुरुषार्थ चतुर्वर्ग बा 4 पुरुषार्थ। तार ऊपर कथा पंचम पुरुषार्थ होउछि परमार्थ। परमार्थ होउछि शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रेम भक्ति। ताकु कहा जाए परम पुरुषार्थ बा परमार्थ। जे लाभ करती तांकर चेतना स्तर सर्वोच्च पूर्ण विकसित चेतना स्तर हुए। ये हूँ तात्पर्य आम कह कथा। ताहा यही मानव जीवन रे मिल करा जाई पारिबो, से स्तर को जाई पारिबो। ये सुजोग मिली परमार्थ लाभ पाई सुजोग दिया जाइछि मानव जीवन रे। मानव जोनि अन्य जोनि रे नाही। सेति मानव जोनि होछि सुदुर्लभ जोनि। सुदुर्लभ जोनि अन्य जोनि को सुदुर्लभ जोनि कहा जाए। तेणु जेतेबेले मानव जोनि मिलुछि सेतेबेले ए जिज्ञासा करिबो मानव
काम से नेन्द्र प्रीति लाभ जीवी तो जावता जीव से तत्व जिज्ञासा नार्थ दस्ते कर्म ठीक ये श्रीमद भागवत प्रथम स्कंद कहा ये जो तत्व जिज्ञासा त्रितत्व अच्छी वेदरे मु कहली संबंध अविधेय प्रयोजन तत्व ये संबंध जिज्ञासा ये तत्व जिज्ञासा संबंध तत्व मोर परिचय जीवर परिचय आउ जीवर आमर नित्य संबंध का सहित अच्छी ये है संबंध तत्व संबंध कृष्ण जो मुख्य संबंध कृष्ण एकमात्र संबंध वेदर कहा से भगवान कृष्ण सहित आम नित्य संबंध अच्छे जीवन प्रत्येक कृष्ण सहित संबंधित नमी मानस जीव लोक जीवभूत सनातन श्रीमद भगवद्गीता कहा कथा जीव भगवान कृष्ण निजे कहते जीव जीवात्मा नित्य सनातन भाव मोर अंश विशेष तेणु जीव नित्य भगवान नित्य जीव नित्य से कथा आम परमाराध्य गुरुदेव भाष्य उद्धार करते नित्य नित्यान अनेक नित्य अच्छा जड़े परम नित्य अच्छा से परम नित्य होती भगवान कृष्ण अनेक नित्य होती जीव जीव ये जीव जे केवे नथिला नूतन सृष्टि कथा नुहे से कथा उपाधि महात्मा भाष्य कहते जीव नित्य अच्छी भूत भविष्य वर्तमान सर्वकाल अच्छी जब सृष्टि नहीं जब महाप्रलय होची ए समग्र भौतिक सृष्टि नष्ट हो जाए जीव नहीं जीवन अच्छी प्रकाशमान दृश्य दृश्यमान जगत जहाँ देखुं आम देखुचे प्रकाश से सब नष्ट हो जाए प्रलय किंतु जीव मृत्यु नहीं जीव नित्य जीवात्मा से रही प्रश्न उठ कौटी रही से शब्द नष्ट हो वर्णना अच्छी जीव जीवात्मा गण प्रलय समय नष्ट हो जाए स्वयं तो नष्ट होना नित्य नित्यान नित्य वस्तु सनातन वस्तु न हन्यते हन्यमान शरीर श्रीमद भगवद्गीता भगवान कृष्ण कहते न हन्यते हन्यमान शरीर शर नष्ट हेले जीवात्मा जीव नष्ट होनी जीव नष्ट होनी शरीरटा सृष्टि शर नष्ट होची से कथा आमर परमाराध्य गुरुदेव भाष्य भगवद्गीता कही शरीर आम जहाँ धारण करूँ से हूँ जड़ शरीर मेटेरियल बॉडी तार जन्म अच्छी मृत्यु अच्छी परिवर्तन अच्छी 6 प्रकार किंतु जीव व जीवात्मा जन्म जायते म्रियते वा कदाचित् श्रीमद भगवद्गीता न जायते म्रियते वा कदाचित् जीव व जीवात्मा जन्म नहीं कि मृत्यु नहीं जन्म नहीं कि मृत्यु नहीं नित्य सनातन वस्तु से शरीर जन्म होची मृत्यु होची शरीर परिवर्तन अच्छी 6 प्रकार परिवर्तन शरीर ये जड़ शरीर अच्छी शरीर का जन्म होची शरीर बुद्धि होची किछि समय रहुची किछि काल रहुची किछि बाई प्रोडक्ट्स संतान उत्पादन करुची तापरे शरीर वृद्ध होची क्षीणतर होची तापरे मृत्यु नष्ट होची ये 6 प्रकार परिवर्तन ये शरीर रे अछि किंतु आत्मा ये परिवर्तन नहीं अपरिवर्तनीय अविकृत भगवान कर कोनोसी परिवर्तन नहीं भगवान चिदानंदमय सर्वदा नित्य नवजौवन से भगवान सदा नित्य नवजौवन आद्यं पुराण पुरुषं नवजौवनं च यदिओ से पुराण पुरुष आदि पुरुष किंतु नित्य नवजौवन भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्धभूमि जिते धनंजय प्रार्थन करो रथ टाणुले साथ देते 125 वर्ष बयस ये भूभाग किंतु नवजौवन नवजुवक पड़ी जाना से बहु असंख्य हिसाब कर 16,000 स्त्री थिले प्रत्येक स्त्री ठार 10 संतान जन्म होता संतान संतान नाती अणनाती पणनाती केते थिले इतने थिले किंतु नित्य नवजौवन 125 वर्ष बयस किंतु नित्य नवजौवन वृद्ध बनते ना
କାରଣ ସେ ହେଉଛି ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ ବିଗ୍ରହ, ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶରୀର, ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶରୀର ସଚିତ ଆନନ୍ଦମୟ। ସତ୍ ମାନେ ଶାଶ୍ୱତମୟ, ଚିତ୍ ମାନେ ଜ୍ଞାନମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ, ସଚିତ ଆନନ୍ଦମୟ। ଆତ୍ମା ବା ଜୀବାତ୍ମା ସେ ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସନାତନ ଅଂଶ ହେଇଥିବା ହେତୁ ମଧ୍ୟ ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ, ସଦାନନ୍ଦମୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଭୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ, ଜୀବାତ୍ମା ଅଣୁ। ଏ ଜୀବେ କୃଷ୍ଣ ଭେଦ, ଭେଦ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ବିଭୁ ବସ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଜୀବାତ୍ମା ଅଣୁ, ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଣୁ। ସେ ବିଭୁ ଚୈତନ୍ୟ, ଜୀବ ଅଣୁ ଚୈତନ୍ୟ। ଏ ଜୀବେ କୃଷ୍ଣ ଭେଦ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଯାହା ଅଛି, ଜୀବଠାରେ ତାହା ଅଛି। ଯେହେତୁ ନିତ୍ୟ ସନାତନ ଅଂଶ ହେଉଛି ଜୀବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛି, ଜୀବଠାରେ ଅଣୁ ପରିମାଣରେ ଅଛି। ପରିମାଣର ତ ଭେଦ ଅଛି, ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବେ କିଛି ଭେଦ ନା, ଅଭେଦ, କିନ୍ତୁ ପରିମାଣଗତ ଭେଦ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ଅଭିନ୍ନ କୃଷ୍ଣ, ସେ ଦେଲେ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦାଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ। ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦାଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ନା। ଅଭେଦ ଅଛି, ଭେଦ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦାଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ। ତାହା ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାଠାରୁ ବଳି ଉଚ୍ଚତର ତତ୍ତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମମି ମାନସ ଜୀବ ନୌକି ଜୀବଭୂତ ସନାତନ, ଜୀବ ସନାତନ ଭାବରେ ମୋର ଅଂଶ, এই ভগবান পঞ্চদশ অধ্যায় ভগবত গীতায় କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ জীবাত্মা স্বরূপরে ভগবানଙ୍କର ଅଂଶ, জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। সেই চৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସାର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଏ ମହାଜନ ଜୈନ ଗବସ୍ୟ ପନ୍ଥା। ମହାଜନ ମାନେ ଯୋଉ ପଦାଙ୍କ ଆମ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତେଣୁକରି ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମହାଜନ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ମହାଜନ, ଯାହାଙ୍କୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ। ମହାଜନ କହିଲେ ସାଧୁ ମହାଜନ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାମାଣିକ ମହାଜନ। ପ୍ରାମାଣିକତା କଥା ଅଛି ଆମର ପରମ୍ପରା, ପ୍ରାମାଣିକ ପରମ୍ପରାରେ ଆସିଥିବେ। ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାପ୍ତ ଯାହା ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରାମାଣିକ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଥିବେ। ସାଧୁ ମହାଜନ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରାଯାଏ। ତତ୍ତ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା ତତ୍ତ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ କରାଯାଏ। ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା ଉପଦେକ୍ଷନ୍ତି ତେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନୀନ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିନ। ତାହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲି, ମାନବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମାନବ ଜମି ମିଳିଲା ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବ। ଯୋଉ ବେଦରେ ତ୍ରିତତ୍ତ୍ୱ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ, ଅଭିଧେୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ପ୍ରୟୋଜନ ତତ୍ତ୍ୱ। ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଯାହା ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ କଥା ଆମେ କହୁ, ତାହା ଭୌତିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧ। ତାହା 5 ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ତାହା ହେଉଛି ପିତା ପୁତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ, ପତି ପତ୍ନୀ ସମ୍ବନ୍ଧ, ପ୍ରଭୁଭୃତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ, ପିତା ପୁତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ, ପତି ପତ୍ନୀ ସମ୍ବନ୍ଧ, ପ୍ରଭୁଭୃତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅପରାପର ସମ୍ବନ୍ଧ। এই 5 ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ଆମର এই ଭୌତିକ ଜଗତରେ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଉଛି ଜଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ, ମେଟେରିଆଲ ରିଲେସନସିପ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ। ଏ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ନୁହେଁ, ଏ ଆତ୍ମାର ସମ୍ବନ୍ଧ ନୁହେଁ, ଏ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଏ ଶରୀରଟା ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଯୋଉ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ, ସେ ପିତାମାତା ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ପିତା ପୁତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ଟିକେ ରହିଲା। ଏ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏ ସବୁ ପିତା ପୁତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ, ପତି ପତ୍ନୀ ସମ୍ବନ୍ଧ, ପ୍ରଭୁଭୃତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅପରାପର ସମ୍ବନ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ, ଅନ୍ୟ କାହାଠାରେ ନାହିଁ। କାରଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଅଂଶ, ତାହା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ସନାତନ ସମ୍ବନ୍ଧ। এই ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିଛେ ବୋଲି ଜଣାଯିବ।
ता नहेले आमे जदि शारीरिक संबंधरे संबंधित हवा आत्मा कथा किसी चिंता ही करिबा ना, आत्मार जे संबंध अछि भगवान को सहित से संबंध विषय जिज्ञासा करिबा ना, ताहले आमर संबंध अनित्य संबंध, अस्थायी संबंध, जड़ संबंध से आज अच्छी काल की नष्ट हो सरदा जोड़ी नष्ट है से मुक्तरे संबंध छुटीगला से पिता पुत्र संबंध पति पत्नी संबंध कौन संबंध तुम्हारा से संबंध छुटीगला सर नष्ट लगे नित्य संबंध किंतु नित्य संबंध आमर कृष्ण को सहित रही कृष्ण नित्य नित्य नित्यानंद उपनिषद श्लोक उद्धार कर महाराज नित्य परम नित्य कृष्ण जीव नित्य अणु नित्य चैतन्य तेणु से संबंध तुटे ना ताहा नित्य संबंध। द्वितीय तत्व हूँ अभिधेय तत्व जहाँ कहते भक्ति तत्व। भगवान सेव्य वस्तु कृष्ण सेव्य वस्तु जीव सेवक वस्तु से सेव्य जीव मात्र सेवक से भगवान आम भक्त जे सेवा करती भगवान कहती भक्त सेवा को कहती भक्ति भस धातु भगवान भक्त भक्ति ये शब्द गुड़िक निष्पन्न ये भस धातु माने भगवान को सेवा करवा ता होची भक्ति सेव्य वस्तु भगवान सेवक है जीव भक्त ये नित्य जिनिस सबुदिन कथा कौन सी निर्दिष्ट काल कथा नुहे नित्य कालिक इटरनाल सबुदिनिया कथा भगवान सबदिन अच्छा जीवन सबदिन अच्छी भगवान को सेवा करा भगवान अच्छा भक्त अच्छी भक्ति अच्छी ये हूँ नित्य कथा नित्य कथा नहीं से कथा तेणु यही संबंध जिज्ञासा करवा जो माने संबंध संबंधित ही नहांती स्वर संबंध संबंधित आत्मा कथा जानती नहीं आत्मार संबंध कथा जानती नहीं भगवान कथा जानती नहीं भगवान को सेवा नियुक्त नुहंती निजर शरीर व इंद्रिय सेवा परिवार सेवा जहाँ कहते आत्मीय स्वजन ज्ञाति बंधु बांधव टे उदार हेले देश जाति भाई देशर सेवा व जातिर सेवा जन सेवा एसब सेवार कथा कहती सेमाने सेवा नित्य जड़ प्राकृत ताहा भगवत सेवा भगवान सेवा नुहे ताहा भक्ति नुहे ताहा आज अच्छी काल की नष्ट हो गला श्रीमद भागवतम प्रमाण ममलम ये जो श्रीमद प्रमाणमूलक ग्रंथ ये जहाँ सुखदेव गोस्वामी मुखरू निश्रुत होती परीक्षित महाराज भली भक्त श्रवण कर कृपा सुखदेव गोस्वामी कृपा परीक्षित महाराज कृपा जो ये श्रीमद भागवत ग्रंथ आम पाक आसी सर्ववेदांत सार निगम कल्पतर गणित फल निगम शास्त्र वेद शास्त्र यदि कल्पवृक्ष सदृश है श्रीमद भागवत सर्वशेष सुपक्व रसाणुआ फलटी ये हूँ श्रीमद भागवत सुखमुख गणित अति सुमिष्ट रसाणुआ फल माने रस काव्य प्रेम रस प्रेम भक्ति कथा एक आस्वादे रसिक सह जो माने रसिक भक्त से माने रसिक भक्त सहित ये भागवत रस आस्वादन करती जो मानकर ये रसिकता नहीं से आस्वादन कर तेणु ये हूँ भगवान कृपा भक्त भगवान कृपा ये महाजन कृपा जहाँफल आम पाक आसी तेणु ये भागवत बहुत जिज्ञासा अच्छी परीक्षित महाराज जिज्ञासा करते सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते अन्य बहु उपाख्यान अच्छी जो मैत्रेय और विदुर संवाद अच्छी विदुर जिज्ञासा करते मैत्रेय मुनि उत्तर देते अवधूत जदुराजन संवाद अच्छी जदुराजन जिज्ञासा करते अवधूत उत्तर देते बहु संवाद बहु उपाख्यान श्रीमद भागवत अच्छे जो तुम्हें जिज्ञासा करा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा तत्व जिज्ञासा करा लोक समाज को शिक्षा दिया जीव से तत्व जिज्ञासा नार्थ जस्येह कर्म भी
कामस्य निन्द्र प्रीति लाभ जीवे तदावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थदस्येह कर्म भी। प्रथम स्कंदर मानव जन्म मिलला तो मन रक्षा को हम लक्ष लक्ष जोनि भ्रमण कला परे सुदुर्लभ मानव जोनि हमको मिली। तेणु ये जोनिर उद्देश्यटा कि ये जिज्ञासा करो। आहार निद्रा भय मैथुन ये जोनिर उद्देश्य नुहे। खाଇବା ପିଇବା ଭଲକରି ଶୋଇବା ଆରାମରେ ଆଉ ଭଲକରି ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବା ଭଲକରି ମୈଥୁନ କ୍ରିୟା କରିବା ନା ଇଏ ମାନବ ଜନିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏ ତ ପଶୁ ଜନିରେ ହଉଛି ଯେକୌଣସି ଜନିରେ ହଉଛି। ନିଷ୍ଠାରେ ଯୋଉ କୃମି ଅଛି ସେ ତ ତା କରୁଛି କୃମିଣାଂ ତ୍ୟଦନ୍ତରଂ। ତ ନିଷ୍ଠା ଥିବା କୃମି ଯଦି ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ଗଲା ତୁମେ ସୁଲଭ ଯୋନି ମାନବ ଯୋନି ପାଇ ଯଦି ତା କରିବ ତା ଭିତରେ ତୁମେ ପଦାର୍ଥଟା କୋଉଠି ରହିଲା ये प्रश्न कराଯିବା ଉଚିତ। ଏ କଥା ଲୋକେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷରେ ମାତିଛନ୍ତି ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେ ପରମାର୍ଥ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ଏ ସୁଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି ଚେତନାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। କେତେ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି? କେତେ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି? ମାନବ ସମାଜରେ କେତେ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ବିଷୟରେ? ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଭଲ କରି ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ କରି ରସନା ସ୍ୱାଦୁକର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କିପରି ଭଲ କରି ଆରାମରେ ନିଦ୍ରା ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ରୁମ୍ ଶୀତାତପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ତିଆରି କରିବା ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରିବା ସେଥିରେ କିପରି ଆରାମରେ ଶୋଇବା କିପରି ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ परमाणु बोमा केते प्रकार मानास्त्र तैयारी करछन्ति गवेषणा करिके तांकर जिज्ञासार फलरे आ केपरि सुंदर भावरे मैथुन करिबा ई सम्बन्धरे जिज्ञासा। से तुम भाग कला ए सम्बन्धरे जिज्ञासा करो ना। कामस्य निन्द्र प्रीति ए सम्बन्धरे जिज्ञासा करो ना। इंद्र प्रीति सम्बन्धरे जिज्ञासा करो ना। लाभ जीवे तो जावता तुम्हें जो बंचिबो तुम्हें जो जीवन धारण करिवो कोथि करिवो ई प्रश्न आग समाधान करा उचित। कोथि बंचिबा कोथि जीवन धारण कर रहिबा। पशुटा तो बंचुची तो पशुटा तो खाऊची शोची आत्मरक्षा करुची मैथुन करुची। आम कौन से उद्देश्य बंचा सुदुर्लभ मानव जोनि पाइक जहाँ पशु कर आम भर तफात कौन रहा? पशु आम भर निष्ठा थी कृमि आम भर कौन तफात रहा? ये विवेकी लोक चिंता करवा आमर तफात अच्छी। आमर ये काम नुहे मानव जीवन ये उद्देश्य न। मानव जीवन उद्देश्य ये तत्व जिज्ञासा लाभ जीवे तो दावता श्रेय लाभ बंचा प्रेय लाभ नुहे। प्रेय श्रेय जोड़ाई जिनस अच्छी आम प्रेय कहले से जिनस को बुझाए जहा इंद्र प्रीति इंद्र उपभोग भौतिक लाभ भौतिक उपभोग भौतिक मान सम्मान यश कीर्ति लाभ ए लाभ को कहती प्रिय लाभ। प्रिय लाभ मानव जीवन उद्दिष्ट नुहे श्रेय लाभ मानव जीवन उद्दिष्ट। श्रेयटा वस्तु की श्रेय वस्तुटा कि श्रेय वस्तु हूँ भगवान कृष्ण को जानिबा भगवत तत्व संबंध जिज्ञासा करिबा निजर स्वरूप तत्व संबंध जिज्ञासा करिबा से संबंध प्रतिष्ठित हवा समान तत्व संबंध जिज्ञासा करिबा किपरि लाभ हब आमर सेटा এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবা তা হচ্ছে অবিধেয় তত্ত্ব। আর বরাবর চিরদিন সেটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে রহিবা বিচ্যুত হবা না আমি তা হচ্ছে প্রয়োজন তত্ত্ব প্রেম তত্ত্ব সম্বন্ধ অবিধেয় প্রেম এই তত্ত্ব জিজ্ঞাসা। এই তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিবা এই মানব জীবন উদ্দেশ্য। ইতর প্রাণী জিজ্ঞাসা তো করিব না। সেদিন এই শ্রেয় লাভ পাই সেই যে परमार्थ लाभ कृष्ण लाभ कृष्ण भक्ति जो भक्ति रे कृष्ण प्राप्त होती ताहा लाभ करिबा पई ए जीवन उद्देश्य उद्दिष्ट। ए हला इतर जीवन मानव जीवन भितरे तथा सुदुर्लभ जीवनी मानव जीवनी इथिबाई तेणु से श्रेय लाभ पाए लाभ जीवे तो जावता से श्रेय लाभ पाए आम बंचिबा आम जीवन धारण करिबा आहार निद्रा भय मैथुन करिबा पई जीवन धारण करिबा नहीं। प्रिय लाभ करने जीवन धारण करवा नहीं। ये कथा भागवत कहले
जीवस तत्व जिज्ञासा नार्थजश्चेह कर्म भी तेणु मानव तत्व जिज्ञासा करवा उचित अन्य कर्म नहीं तुमर जावतीय कर्म तत्व जिज्ञासा उपर आधारित होवा उचित ये महाजन आमको देखी श्रीमद भागवत कथा कह परीक्षित महाराज जड़े महाजन प्रधान भक्त भगवान ब्रह्म अभिशाप हो गला 7 दिन तक्ष को दंशन कर मृत्युवरण करेंगे से ब्रह्म शाप देगा। परीक्षित महाराज समग्र पृथ्वी राजा थिले छोटकाटिया राजा नथिले समग्र पृथ्वी सम्राट थिले शासन करता थिले ब्रह्म अभिशाप हो गला 7 दिन मध्य तक्ष को दंशन कर मृत्युवरण करेंगे जानी पारे से मोर आयुष 7 दिन मात्र अच्छी मोर आयुष 7 दिन मात्र अच्छी से प्रकार भक्त थिले जे कि जानी पारे मोर आयुष 7 दिन अच्छी आम कि जानी पार आम आयुष के 7 दिन अच्छी कि 7 वर्ष अच्छी कि 70 वर्ष अच्छी कि 700 वर्ष अच्छी कि 7 घंटा अच्छी कि 7 मिनिट अच्छी कि 7 सेकेंड अच्छी से तो आम जानी पार जानी पार किंतु से जानी पारे जो संगे संगे राजगादी छाड़ीदेले समग्र पृथ्वी शासन करता कौन तांकर नथिला किसी अभाव थिला धन संपद शक्ति सामर्थ्य ऐश्वर्य जश कीर्ति मान प्रतिष्ठा कौन सी विषय अभाव नथिला सब परिपूर्ण अभाव थिला से भगवान समग्र पुणे को शासन करथले बहु सबर्डिनेट किंग्स बेले अधीन राजा शासक तांका दले थिले जे कि स्वतः आनिकरी कर दी जाउथले तांकर राजनीति काल रे कौन प्रकार शत्रु विप्लव नथिला कौन प्रकार उपद्रव नथिला किछि नथिला समस्ते आनंद शांति रे जीवन यापन करथले ई प्रकार सुशासन से करथले भगवान को नियम रे शासन करथले किंतु ई प्रकार राजा राजगादी छाड़ी देले गंगा कूल रे बसी पड़े जाइकि 7 दिन आयुष छुना मु कौन कली मो जीवन उद्देश्य साधन परमार्थ लाभ पाई कौन कर बस पड़े बहु साधु संत देवर्षि महर्षि ब्रह्मर्षि बहु साधु संत बहु ऋषि मुनि से पहुंची गले ई प्रकार राजा शासन छाड़देले तांकर शासन थिबा हेतु आमाने निर्भय रे बिना आशंका आम आम भोजन करूले शासन था ये शासन छाड़े से समस्त बहु साधु संत बहु मुनि ऋषि देवर्षि राजर्षि महर्षि आदि बहु मुनि ऋषि से उपस्थित हो गले जिज्ञासा कले ये जिज्ञासार कथा उठुची आम परीक्षित महाराज जिज्ञासा कले मोर 7 दिन समय अच्छी मात्र आयुष अच्छी मात्र वर्तमान मोर कर्तव्य कौन मु कौन करी मत कहतु आपण मैंने बहु साधु संत उपस्थित अच्छा मुनि ऋषि आपण उपदेश दिंतु कौन करी कर्तव्य की नाना मुनि नाना मत अच्छी ये कथा अच्छी नाना मुनि नाना मत नाना मुनि नाना मत देले किए कहला एपरी दान करो किए कहला एपरी यज्ञ करो किए कहला एपरी तपस्या करो किए कहला एपरी व्रत करो एपरी नाना कथा उठिला किछि स्थिर हो पारला ना गोटे कथा समस्त स्वीकार करिवे एपरी गोटे कथा उठिला ना तेणु परीक्षित महाराज किछि स्थिर कर पारले ना शेष रे पहुंचिले सुखदेव गोस्वामी शेष रे पहुंचिले सुखदेव गोस्वामी से 12 वर्ष 13 वर्ष पिला बालक मात्र से पहुंचिले जो हमको परीक्षित महाराज जिज्ञासा कले पचारे से प्रश्न मोर ये अवस्था 7 दिन मात्र आयुष अच्छे मोर वर्तमान कौन कर्तव्य आप उपदेश देवे से कहले तुम्हें श्रीमद भागवत श्रवण कर यही कथा समस्ते एक स्वर समर्थन करा टिकणा कथा एथर कहारी मत दुई रहा ना
ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନା ଏଠି ଠିକଣା ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କର କୃଷ୍ଣ କଥା ଭାଗବତ କୃଷ୍ଣ ତୁଲ୍ୟ ଭାଗବତ ଭକ୍ତି ତତ୍ଵର କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯୋଉଥିରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ପରମାର୍ଥ ଲାଭ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେ ତତ୍ଵର ଲାଭ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଲାଭ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ସାର ଜିନିଷ ତାହା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ସେବୟା ପ୍ରତିଦିନର କଥା ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ ଦିନ ଅଧକାର କଥା ନୁହେଁ କୃଷ୍ଣ ତୁଲ୍ୟ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତଫାତ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀ ବିଗ୍ରହ ଏଇ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଏ ପୁଣି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାମାଣିକ ମହାଜନ ସାଧୁ ଭକ୍ତ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତ ଭକ୍ତ ଭାଗବତ ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କରାଯିବ ପ୍ରାମାଣିକ ମହାଜନ ଭକ୍ତ ଭାଗବତ ଦୁଇ ସ୍ଥାନେ ଭାଗବତର ନାମ ଶୁଣାଯାଏ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତ আর ଏକ ଭକ୍ତ ଭାଗବତ ଯାଅ ଭାଗବତ ପଢ଼ ବୈଷ୍ଣବର ସ୍ଥାନେ ଆମେ ଗାନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଏକାନ୍ତ ଆଶ୍ରୟ କର ଚୈତନ୍ୟ ଚରଣୀ ଭାଗବତ ପଢିବ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବ ତାହେଲେ ଭକ୍ତ ଭାଗବତ ପାଖକୁ ଯାଅ ଯେ କି ଭାଗବତକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସାଧୁ ଯେ ପ୍ରାମାଣିକ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାଜନ ପରମ୍ପରା ସେଇ ପରମ୍ପରାରେ ସୌଥ ପରମ୍ପରାରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଭାଗବତ ସାଧୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ସେଇଠି ଶ୍ରବଣ କର ସେଠି ଜିଜ୍ଞାସା କର ଯେପରି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ତତ୍ର କଥାଟା ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ତାହେଲେ ତାହା ଠିକ ହେବ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ଯାହା କହିବେ ତାହା ଠିକ କହିବେ ମହାଜନ ଯେଇ କହେ ସେଇ ସତ୍ୟ ମାନି ପ୍ରାମାଣିକ ମହାଜନ ସାଧୁ ଯାହା କହିବେ ତାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୂଳକ ସୁସତ୍ୟ ସୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୂଳକ କଥା ସେଥିରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁବାକ୍ୟ ଚିତ୍ତିତେ କରିବା ଐକ୍ୟ আর নকরিও মনে আশা এই কথা আমি খাইছি সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্য চিত্তিতে করিয়া ঐক্য আর নকরিও মনে আশা অন্য কথা ନାହିଁ অন্য আশা করো না এটা কথা হচ্ছে ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାମାଣିକ ସାଧୁଗୁରୁ ମହାଜନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ଜିଜ୍ଞାସା କରିବାକୁ ପଡେ ଏ ଜିଜ୍ଞାସା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିଜ୍ଞାସା କରାଯିବ ନା ଯିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ତାଙ୍କର ପ୍ରାମାଣିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ତାଙ୍କର ପିତା ବ୍ୟାସଦେବ ଯେ କି ଭାଗବତର ପ୍ରଣେତା ବ୍ୟାସଦେବ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଯେ କି ସବୁ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ ବ୍ୟାସାବତାର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ବୟାସକୀ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ସୁଖଦେବ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାମାଣିକ ମହାଜନ ପ୍ରାମାଣିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଯାହା କହିଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷି ଯେତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନା ଏଇଟା ଠିକ କଥା ସାଧୁ ସାଧୁ ବୋଲି ଏଥିରେ କିଛି ମତ ଦ୍ୱୈତ କରିବାର ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରାଗଲା ସେ ଭାଗବତ କହିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଶ୍ରବଣ କଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାର ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଏପରି ବହୁତ ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି ଏଇ ଭାଗବତରେ ସୁଖ ପରୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦ ସୁଖଦେବ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାର ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ସୁଖ ପରୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦ ଏଠି ସେଇ କଥା ଆସୁଛି ଏଠି ସେଇ କଥା ଆସୁଛି ଏଠି ମନ୍ୱନ୍ତର ମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜିଜ୍ଞାସା କୋଉ କୋଉ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୋଉ କୋଉ ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି ଅତୀତରେ କୋଉ କୋଉ ମନ୍ୱନ୍ତରେ କୋଉ କୋଉ ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ମନ୍ୱନ୍ତର ଚାଲିଛି ଏଥିରେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ କୋଉ କୋଉ ମନ୍ୱନ୍ତର ଆସିବ ସେ ମନ୍ୱନ୍ତର ମାନଙ୍କରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଣ କଣ ଲୀଳା ଆସିବ ଅବତାର ଆସିବ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାର କଥା କହିବେ ତାର କଥା କହିବେ ପରଫଳ ଶ୍ଲୋକରେ ତାର କଥା ଆସିବ ତେଣୁ ଏକୁ କହନ୍ତି ତତ୍ ଜିଜ୍ଞାସା ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ମହାଜନ ଷଡ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭେଟିଲେ ସେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ
ସନାତନ ରୂପ ସନାତନ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକମାନେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜାତ ସେ ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ଆରବୀ ପାର୍ସୀ ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ଭାଷାରେ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବହୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ଥିଲା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବି ଥିଲା ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ହୁସେନ ଶାହଙ୍କର ସେ ସମୟରେ ଅଶେଷ ମଣ୍ଡଳପତି ଯାହା କହନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା ଜନ୍ମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୁତ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଥିଲା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଶୋଭା ଥିଲା ଏ ସବୁ ଥିଲା ଜନ୍ମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୁତ ଶ୍ରୀ ସବୁ ଭରପୁର ହେଇକି ଥିଲା ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ତତ୍ୱାତୂର୍ଣ୍ଣଂ ତୁଚ୍ଛବତ୍ ସବୁ ଏଗୁଡାକ ଗୋଠା ମାରିଦେଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭୂତ୍ୱା ଦୀନ ଗଣେଶ କୌପୀନ କଣ୍ଠାଶ୍ରିତ କୌପୀନ କଣ୍ଠି କୌପୀନ ଧାରଣ କରି ଦୀନ ଭାବ ଦୀନ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲେ ଏକ ଏକ ରାତି ଏକ ଏକ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଶୟନ କରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ରାତି ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ କଟାନ୍ତି ଅନିକେତ ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ କୁଟିଆ ନଥିଲା ଯମୁନା ଜଳପାନ କରନ୍ତି ମାଛ ଧରି କରି ଶୁଷ୍କ ରୁଟି ଚାନା ଚବାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ କଣ ନ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିକି ଆମ ପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ମଦନ ମୋହନ ରାଧା ମଦନ ମୋହନ ମନ୍ଦିର ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି ସେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିକି ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କରିକିରି ବିଗ୍ରହର ସେବା ଏସବୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ରଖିଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏତେ କଥା କରିଛନ୍ତି ସେ ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସେ ସେଇ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଥିଲେ ଆମିକେ କେନେ ମୋରେ ତାରେ ତାପତ୍ର ଏ ଜିଜ୍ଞାସା ୟା ନାଁ ହଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା ମୁଁ କେ ମୋର ପରିଚୟଟା କି ମୁଁ କାହିଁକି ତ୍ରିତାପରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଧିଦୈବିକ ଆଧିଭୌତିକ ତ୍ରିତାପରେ କାହିଁକି ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହଉଛି କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପାଉଛି ମୁଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଏ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ମୁଁ ଭୋଗୁଛି यार कारणटा कि ये जिज्ञासा करते श्रीमद महाप्रभु श्रीमद महाप्रभु स्वयं भगवान अभिन्न कृष्ण प्रामाणिक अधिकारी आचार्य लीला करते से उत्तर देले जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास यह तुम स्वरूप तुम परिचय यहाँ तुम्हें कृष्ण को नित्य दास तुम्हें ये आत्मार परिचय देह संबंध परिचय नहीं ये देह संबंध परिचय नुहे आत्मा संबंधी परिचय तुम्हें नित्य कृष्ण दास ये आत्मा परिचय आत्मा मात्र जीव मात्र कृष्णकर सेवक नित्य दास से मात्र सेव्य वस्तु एक ईश्वर कृष्ण और सदृत्य उत्तर देते आम परिचय देने आम सर्व संबंधी परिचय दौचु ओडिशारे जन्म कि भुवनेश्वर जन्म मोर पिता अमुक माता अमुक मु जाति ब्राह्मण कि क्षत्रिय कि अमुक मु कला कि गोरा मु अमेरिकीय कि भारतीय कि चाइनीज कि जापानीज केते कथा कही आम परिचय प्रकार दबा ये जोटा कि शरीर परिचय आत्मा परिचय का से परिचय आम जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास यहाँ तुम परिचय तुम्हें कृष्ण नित्य दास इटा कष्ट कहीं दुख पाऊँ ना तुम ये भूली जाइछ तुम परिचयटा तुम भूली जाइछ तुम कृष्ण दास यहाँ भूली जाइछ जीव नित्य कृष्ण दास ताहा भूली गल यही तो से माया तारे गलाए बांधिल तुम यहाँ भूली जाइछ तुम नित्य कृष्ण दास मोर स्वरूप विस्मृत होइछ तेणु माया तुमको जाकुड़ी धरछि माया कबलित होइछ सेथिपाई मु मोर कहूच जीवस्य मोहयं अहम ममेति अत गृहक्षेत्र सुतात्व बीतेर जीवस्य मोहयं अहम ममेति पंचम स्कंद भारत कहला एटा समस्त करछिन ए गृह मोर ए घर मोर ए क्षेत्र मोर जमीबाड़ी मोर ए धन संपद मोर ए परिवार पुत्र कन्या राज्य ये मोर ये देश मोर ये जाति मोर ये सभी मोर ये समस्त कर अमुक ये सब मोर मु मोर ये तो कर
ଏହା ହଉଛି ମୋହ। ଜୀବସ୍ୱ ମୋହ ମମେତି, ଜୀବର ମୋହ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଆମର ବୋଲିତେ କିଛି ନା, ମୋର ବୋଲି କହିବାର କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସବୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କ। ଈଶାବାସ୍ୟ ଇଦଂ ସର୍ବଂ, ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର। ଭଗବାନ ହଉଛି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଭଗବାନ ସବୁର ଉତ୍ସ। ଜନ୍ମାଦି ଅସ୍ୟ ଜାତଃ, ଯେତେ ଜନ୍ମ, ଯେତେ ଜୀବଧ୍ୱନି, ଯେତେ ପ୍ରକାଶ, ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ ତାର ଉତ୍ସ କିଏ? ତାର ଉତ୍ସ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆସିଛି। ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବ ମତ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କଥା ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୋ ସବୁର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ, ମୋ ଠାରୁ ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ମାଲିକ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ, ଆମେ ତାଙ୍କର, ସେ ଆମର ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଦାସ। ସେ ଭୃତ୍ୟ, ଇଟା ତ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର କହିବାର କୋଉଠି ଅଛି? ଆମର ବୋଲିତେ କି ଶୁଣା, ମୋର କହିବାର କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। କୋଉଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ ତୁମର ବୋଲି, ଏଇଟାই ମୋର ନା, ଏ କଥା କହିପାରିବ ନା। ସବାଇ କୃଷ୍ଣ ଏ କଥା କିନ୍ତୁ ଏଠି ପଦ୍ଧତି ଜାଣେ ନା। ମୋର କହୁଛି ଏ ମୋହ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜିଜ୍ଞାସା କରାଯାଏ ମହାଜନ ପାଖରେ, ମୁଁ କିଏ, ମୋର ପରିଚୟ କଣ, ଭଗବାନ କେ, ଭଗବାନ ସହିତ ମୋର କଣ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଏସବୁ ହଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା। ଏ ଜିଜ୍ଞାସାର କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ବିଶେଷ କରି ମନ୍ୱନ୍ତର, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନ୍ୱନ୍ତରର କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅତୀତ ମନ୍ୱନ୍ତର, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ମନ୍ୱନ୍ତର, ପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୋଉ ମନ୍ୱନ୍ତର ଆସିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୋଉ ଅବତାର ହେଇଛି, କି କି ଲୀଳା ହେଇଛି, এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা କରୁଛନ୍ତି। এই সম্বন্ধে ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଜନ ହିସାବରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିବ। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର କୁହାଯାଏ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏକ ଦିବସରେ 14 ଜଣ ମନୁ ଅଛନ୍ତି। ତାହା ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଦିଆହେଇଛି। ତାହା ସେ କଥା ଭାଗବତରେ ଅଛି, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଅଛି, ସବୁ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିବସ କାଳ ଭିତରେ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ 14 ଜଣ ମନୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆସିଛି, ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଦ ଶେଷ ଭାଗରେ କଥା କୁହାଯାଇ ସାରିଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ 14 ଜଣ ମନୁ ଆସନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସମୟ, ରାଜୁତି ସମୟ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମନ୍ୱନ୍ତର। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମନ୍ୱନ୍ତର। ତା ହଉଛି 71 ଚତୁର୍ଯୁଗ। ତାର ପରିମାଣ ହଉଛି 71 ଚତୁର୍ଯୁଗ। ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତା, ଦ୍ୱାପର, କଳି, ଇଏ ହେଲା ଚତୁର୍ଯୁଗ। ଥରେ ଆସିଲେ ଯେତିକି ସମୟ ହେଲା ତାର 71 ଗୁଣ, 71 ଚତୁର୍ଯୁଗ, ତା ହଉଛି ଗୋଟେ ମନ୍ୱନ୍ତର ସମୟ। ମନ୍ୱନ୍ତର ସମୟ। ଏଜ ଅଫ୍ ଇଚ୍ ମନୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁ ସମୟ, এই କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାର ହିସାବ କିତାବ ରହିଛି ଆମର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଦିନର ହିସାବ କଣ, ତାକୁ ତମେ ହିସାବ କରିପାରିବ ନା। ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତା, ଦ୍ୱାପର, କଳି, ଏ 4 ଯୁଗ 2012 ଆସିଲେ ତା ହୁଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ବା ଗୋଟିଏ କଳ୍ପ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏକ ଦିବସ 24 ଘଣ୍ଟା। କେତେ ହେଲାଣି? ସବୁଠୁ କମ୍ ପରିମାଣର ଯୁଗ ହଉଛି କଳିଯୁଗ, 4,32,000 ବର୍ଷ। ତାର 2 ଗୁଣ ପରିମାଣ ସମୟ ହଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। କଳିଯୁଗର 3 ଗୁଣ ପରିମାଣ ସମୟ ହଉଛି ତ୍ରେତା ଯୁଗ। କଳିଯୁଗର 4 ଗୁଣ ପରିମାଣ ସମୟ ହଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗ। ତାହେଲେ ହିସାବ କର, 4,32,000 ବର୍ଷ କଳିଯୁଗ, ତାର 2 ଗୁଣ କେତେ, ତାର 3 ଗୁଣ କେତେ, ତାର 4 ଗୁଣ। ଥରେ ଥରେ ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତା, ଦ୍ୱାପର, କଳି ଥରେ ଥରେ ଆସିଲେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ତାହେଲେ 2012 ଆସିଲେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ସେଠି ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ମାତ୍ର। ଇଏ କେତେ ସମୟ? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ 14 ଜଣ ମନୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳକୁ ମନ୍ୱନ୍ତର କୁହାଯାଉଛି। ତାହାର ପରିମାଣ ହଉଛି 71 ଚତୁର୍ଯୁଗ। ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତା, ଦ୍ୱାପର, କଳି 71 ବାର ଆସିଲେ ଯେତିକି ସମୟ ହେଲା ତାହା ଗୋଟିଏ ମନୁଙ୍କର ସମୟ। ତାକୁ ମନ୍ୱନ୍ତର 71 ଚତୁର୍ଯୁଗ। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ। 14 ଜଣ ମନୁକେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ହଉଛି ସ୍ୱୟଂଭୂ ମନୁ, ସ୍ୱାରୋଚିଷ ମନୁ, ଉତ୍ତମ ମନୁ, ତାମସ ମନୁ, ରୈବତ ମନୁ, ଚାକ୍ଷୁଷ ମନୁ, ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ, ସାବର୍ଣ୍ଣୀ ମନୁ, ଦକ୍ଷ ସାବର୍ଣ୍ଣୀ ମନୁ,
ବ୍ରହ୍ମସାବର୍ଣ୍ଣିମନ, ଧର୍ମସାବର୍ଣ୍ଣିମନ, ରୁଦ୍ରସାବର୍ଣ୍ଣିମନ, ଦେବସାବର୍ଣ୍ଣିମନ, ଇନ୍ଦ୍ରସାବର୍ଣ୍ଣିମନ। ଏଇ 14 ଜଣ ମନୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଆସୁଅଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ ତାଙ୍କ ଗଣନାରେ 100 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆସିଲେ 14 ଜଣ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାସରେ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷରେ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ 100 ବର୍ଷରେ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି ହିସାବ କଲେ ବହୁ ବହୁ ହିସାବ କରିପାରିବା ନା ଆମେ। ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ପରାର୍ଥ ପରାର୍ଥ କେତେ ମନୁ ଆସିଗଲେଣି। ଏଇ ହିସାବ ଅନୁସାରେ ଆମର ଆସିବ। ଏ 14 ଜଣ ମନୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆସିଅଛି। ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି କାଳ କୁହାଯାଏ ମନ୍ୱନ୍ତର। ତାପରେ 14 ଜଣ ମନ୍ୱନ୍ତର ଅବତାର ଅଛନ୍ତି। 14 ଜଣ ମନ୍ୱନ୍ତର ଅବତାର। ଏଇ 14 ଜଣ ମନୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। ଭଗବାନଙ୍କର 6 ପ୍ରକାର ଅବତାର ଅଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମନ୍ୱନ୍ତର ଅବତାର ଅଛି। ଲୀଳାବତାର ଭଗବାନଙ୍କର, ଗୁଣାବତାର, ପୁରୁଷାବତାର, ମନ୍ୱନ୍ତର ଅବତାର, ଯୁଗାବତାର, ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର। এই 6 ପ୍ରକାର ଅବତାର ଭଗବାନଙ୍କର। ତେଣୁ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମନ୍ୱନ୍ତର ଅବତାର ଗୋଟିଏ ଅବତାର ଭଗବାନଙ୍କର। ସେଇ ଅବତାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୋଉ ଅବତାର ହେଇଛି, ତାଙ୍କର କଣ କ୍ରିୟା ଲୀଳା, এই ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ। ଆଉ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଯେମିତି 14 ଜଣ ମନୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି 14 ଜଣ ମନ୍ୱନ୍ତର ଅବତାର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଯଜ୍ଞ, ବିଭୁ, ସତ୍ୟସେନ, ହରି, ବୈକୁଣ୍ଠ, ଅଜିତ, ବାମନ, ସାର୍ବଭୌମ, ଋଷଭ, ବିଶ୍ୱସେନ, ଧର୍ମସେତୁ, ସୁଧାମା, ଯୋଗେଶ୍ୱର, ବୃହଦ୍ଭାନୁ। এই 14 ଜଣ ମନ୍ୱନ୍ତର ଅବତାର ଭଗବାନଙ୍କର। এই ମନୁଙ୍କର ସମୟରେ এই 14 ଜଣ ମନ୍ୱନ୍ତର ଅବତାର ଭଗବାନଙ୍କର ଆସନ୍ତି। କୋଉ କୋଉ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୋଉ କୋଉ ଅବତାର, ଯୋଉ ଲୀଳା ଅବତାର, ଯୁଗାବତାର ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଲୀଳାବତାର, ପୁରୁଷାବତାର, ଗୁଣାବତାର, ଇଏ ତ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ଭୌତିକ ଜଗତ ଅଛି। ପୁରୁଷାବତାର 3 ପ୍ରକାର, ଯୋଉ ମହାବିଷ୍ଣୁ, ପ୍ରାଣାଧିଶାୟୀ ବିଷ୍ଣୁ, ଗର୍ଭୋଦକଶାୟୀ ବିଷ୍ଣୁ, ଆଉ କ୍ଷୀରାବ୍ଧିଶାୟୀ ବିଷ୍ଣୁ, এই 3ଟି ପୁରୁଷାବତାର। এই ଭୌତିକ ସୃଷ୍ଟି ଇଏ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବହୁ କଥା ଅଛି। ମନ୍ୱନ୍ତର ମନୁ ମନ୍ୱନ୍ତର ଅବତାର ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କଣ ହେଇଛି, କୋଉ କୋଉ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 7ମ ମନ୍ୱନ୍ତର ଚାଲିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କର ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମ ମନୁ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ। ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁଙ୍କର କଥା ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହି ସାରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛି, ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କଥା ଶୁଣିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରପର ମନୁ ମନୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କଥା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। এই ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି, ତା ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିବେ। ଏ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମନୁ, ତାପରେ ସ୍ୱରୋଚିଷା, ତାପରେ ଉତ୍ତମ, ତାପରେ ତାମସ, ତାପରେ ରୈବତ, ଚାକ୍ଷୁଷ। এই 6 ଜଣ ମନୁ ଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7ମ ମନୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବୈବସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ଆଉ 7ଟି ମନୁ ୟା ପରେ ଆସିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇକରି ସରିବ। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦିନ ସରେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତ୍ରି ଆସେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ, ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରାତ୍ରି କାଳରେ। ପୁଣି ଯୋଉ ଦିବସ କାଳରେ ଆସିବ, ବ୍ରହ୍ମା ଜାଗ୍ରତରେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ସେ ଏଇପରି ଭୂତ୍ୱା ଭୂତ୍ୱା ପ୍ରଳୟତେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ଗୀତାରେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏହିପରି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଳୟ ହଉଛି, ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ପ୍ରଳୟ ହଉଛି, ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଭୂତ୍ୱା ଭୂତ୍ୱା ପ୍ରଳୟତେ এই ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ଗୀତାରେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 7ମ ମନୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ବୈବସ୍ୱତ, ସେ ଅନୁସାରେ 7ମ ମନ୍ୱନ୍ତର ଅବତାର ହଉଛନ୍ତି ବାମନ। ଯୋଉ ବାମନ ଦେ ତ୍ରିପାଦ ଭୂମି ଦାନ ମାଗିବା ପାଇଁ ବଳିଦ୍ୱାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ବାମନ ନୁହନ୍ତି। ସେ ବାମନ ନୁହନ୍ତି। ସେ ବଳି ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ତ୍ରିପାଦ ଭୂମି ଦାନ ମାଗିବା ପାଇଁ ସେ ବାମନ ଦେବ ଯାଇଥିଲେ। ତା 8ମ ସ୍କନ୍ଧ, এই 8ମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ପରକୁ ଆସିବ। ସେ ବାମନ ଇଏ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ମନ୍ୱନ୍ତର ଅବତାର ବାମନ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅଲଗା କଥା ଶୁଣେ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ କଥା ଅଛି। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏପରି ଜିଜ୍ଞାସା କରିବେ, ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ।
ତଦ୍ରୂପ ଭାବରେ ଯେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବେ, ଯେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆଉ ସେ ସବୁ କଥା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏଗୁଡାକ କଥା ଏଇ ମହାଜନ ମାନେ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଇ ସବୁ କଥା ରହିଛି, ଏ ମନୋହର କଥା। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ସେମାନେ କହିବେ ମହାଜନ ମାନେ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଙ୍କର ରାଜନୀତି କାଳ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ୱନ୍ତର ଅବତାର ଆସନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ସେ କଥା କହିଅଛି। ବ୍ରହ୍ମାର ଏକ ଦିନେ হয় 14 ମନ୍ୱନ୍ତର, 14 ଅବତାର ତାହା କରେ ଈଶ୍ୱର। এই କଥା ସେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏକ ଦିନରେ ଯୋଉ 14 ମନୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ମନୁଙ୍କର ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ୱନ୍ତର ଅବସ୍ଥାର ଆସୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ମନ୍ୱନ୍ତର ଅବତାର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ 14 ଜଣ ମନୁ ଆଉ 14 ଜଣ ମନ୍ୱନ୍ତର ଅବତାର ଅଛନ୍ତି, ୟା ଭିତରେ ତଫାତ୍ ଅଛି। ମନ୍ୱନ୍ତର ଅବତାର କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ମନୁ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିବସ କାଳରେ ଆସୁଥିବା ମନୁ। ସେ ମନୁ କେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆଉ କାହାର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଆସନ୍ତି। ୟାର ସବୁ କଥା ଅଛି, କୋଉ ମନୁ କାହାର ପୁତ୍ର କଣ କଥା। ଆଉ ମନୁଙ୍କର ଯୋଉ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ହେଇଛି ତାହା ମନୁଙ୍କ ଠାରୁ ମାନବ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱୟଂଭୂ ମନୁ, ସେ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂହିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ହଉଛି ମନୁ ସଂହିତା। ଏ ସ୍ୱୟଂଭୂ ମନୁ ହଉଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରଣେତା। ସେ ମନୁ ସଂହିତା ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ମାନବ ଦି। ତେଣୁ ମନୁ ସଂହିତାର କଥା, ମାନବ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ତା ମନୁ ସଂହିତାର କଥା ତା ସ୍ୱୟଂ ମନୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଏସବୁ କଥା ଅଛି ଆମର। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ଏ ବଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ଜିଜ୍ଞାସା କରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଗବତ ପାଠ କଲେ ଯେ ପାଠ କରିକି ଗାଁ ଲୋକ ବୁଝିଯିବ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଏପରି ଜଣେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସାଧୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ତାହା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ସାଧୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ତାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଶ୍ରବଣ କଥା ପାଠ କରିକି ନିଜେ କେହି ବୁଝିପାରିବ ନା। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନଗାରୀ ବା ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ବେଳେ କେହି ଏଗୁଡ଼ାକ ବୁଝିପାରିବ ନା। ଭକ୍ତ୍ୟା ଭାଗବତ ରାଜ୍ୟଂ ନ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାନ ସଠିକୟା, ଏ କଥା ଶିବଜୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି। ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଭାଗବତ ରାଜ୍ୟ ହବ। କିଏ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ ନେଇ ଜ୍ଞାନଗାରୀ ନାଁରେ ଭାଗବତ ପଢିକିରି ବୁଝିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବୁଝିପାରିବ ନା ବାପା। ଇଏ ସୁତ ଶିଖ। ସେଥିପାଇଁ ଜିଜ୍ଞାସାର କଥା ଆସୁଛି। ଏବଂ ଭାଗବତ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ଭାଗବତ ବଡ ବୈଷ୍ଣବର ସ୍ଥାନ, ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧିର ବିଷୟ ହେବ। ଏବଂ ଯାହା ଯିଏ ଜାଣି ନପାରିବ ସେ ସେଠି ଜିଜ୍ଞାସା କରିବ। ସର୍ବସଂଶୟ ସଂକ୍ଷେପ୍ତା, ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଗୁରୁ, ସେ ସମସ୍ତ ଜିଜ୍ଞାସାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଯାହା ଯାହାର ସଂଶୟ ଅଛି ତାହା ଦୂର କରିବେ। ସେ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା, ଶାସ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରି ପୂର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ମହାଜନ ମାନଙ୍କର କଥା କହିକିରି ମନ ଗଢ଼ା କରିକିରି ନୁହେଁ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର କଥା, ସେଇ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜିଜ୍ଞାସା କଥା ଅଛି। ମାନବ ଜଣେ ସୁଲଭ ଜଣେ ମାନବ ଜଣେରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା ପାଇଁ ଅବସର ଦିଆଯାଇଛି, ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। এই তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করা যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যে বিজ্ঞ ব্যক্তি, যে শ্রেয় লাভ করা আগ্রহী, সে জিজ্ঞাসা করব। অচেতন মূর্খ লোক, পশু শ্রেণীর লোক, পশু চেতনার থাকা লোক এই জিজ্ঞাসা করিব না। এই তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করে না। সে তার আহার নিদ্রা ভয়মিথ্য সম্বন্ধে এই ইন্দ্রপ্রীতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। সেজন্য মনে হয়েছে ভাগবত এই জিজ্ঞাসা করিব না। তত্ত্ব জিজ্ঞাসা জীবস্য তত্ত্ব জিজ্ঞাসা নাস্তেহ কর্মস্বী, অন্য কথা নাই। এইଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ ସ୍ୱାମୀ 12 ଜଣ ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ, ସେ ପ୍ରାମାଣିକ ମହାଜନ, ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଏ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ସେ ଗୋଟେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏ ହେଲା ଆଜିର ଯୋଉ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକର ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କଥା। ତେଣୁ ଏତିକି କହି ମୋର କଥା ଶେଷ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କି becomes fire. ଯେମିତି କପର ୱାୟାର ଅଛି, ତୁମର ତମ୍ବା ତାର ଅଛି, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ତା ଭିତରେ, ତାର ତମ୍ବା ତାର ହେଇକି ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଇଡ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ସର୍ଟ କଲାଣି।
ବୁଝିପାରିଲ ତତ୍ରୁ ଭାବରେ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ମେଟର ବଡିଟା ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ପ୍ରାମାଣିକ ସାଧୁଗୁରୁର ଆନୁଗତ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଇନଟୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବଡି ହେଲା ଏଇଟାଇ ତାର ଉଦାହରଣ ଏ ଯେମିତି ଆଇରନଟା ରେଡ୍ ହଟ୍ ହଉଛି କପର ୱାୟାରଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଏଡ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେମିତିକା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏନଗେଜ ରହିଯିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ଗାଇଡାନ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ବୋନାଫାଇଡ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଷ୍ଟର ୟୁର ବଡି ୱିଲ୍ ବି ଡେଫିନେଟଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ବଡି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବଡି ତାଙ୍କର କାହାର ଉଦାହରଣ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କର ଶରୀର ଆଉ ପ୍ରାକୃତ ଶରୀର ଯୋଉ ଭକ୍ତଗଣ ବରାବର ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତି କ୍ଷଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିଯୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଚ୍ୟୁତ ହଉନାହାନ୍ତି ସେଙ୍କର ଶରୀର ଆଉ ପ୍ରାକୃତ ଶରୀର ନିଶ୍ଚିତ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ଉଦାହରଣ ଆମର ହଉଛନ୍ତି ହରିଦାସ ଠାକୁର ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିବ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଆଗରେ ଉଦାହରଣ କେବଳ ସେ ଜଣେ ଉଦାହରଣ ତା ନୁହେଁ ଯୋଉମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଏନଗେଜ ରହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ their body has been transformed into spiritual body ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ବି ବଢିଲା ତାଙ୍କର ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ନଥିଲା ଖାଉନଥିଲେ ସେ ଖାଇବାର ନାହିଁ ଶୋଉନଥିଲେ 3 ଲକ୍ଷ ନାମ କରୁଥିଲେ ସେ ଯାହାକୁ 24 hours ନାମ କରୁଥିଲେ ଖାଇବେ ଯଦି ଶୋଇବେ ଯଦି ଆଉ ତ ସମୟ ଚାଲିଯିବ ଆଉ 3 ଲକ୍ଷ ନାମ କୁଆଡେ କରିବେ ସେ କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଖାଇବାର କିଛି ଦରକାର ପଡୁନଥିଲା ନିଦ୍ରାର କୌଣସି ଦରକାର ପଡୁନଥିଲା ଏଗୁଡା ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ କିଛି ନଥିଲା completely spiritual body completely ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ ତ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ବଡଦାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ମେଛ ଜଗନ ବୋଲି ମହମ୍ମଦ ଦାନ କୂଳରେ ଆଉ ମୁସଲମାନ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ମେଛ ଜଗନ ବୋଲି କହନ୍ତି ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ ସେଠି ଯିବା ସେ ସେଇଠି ତାଙ୍କ କୁଟିଆ ରହିକି ଭଜନ କରିଥାନ୍ତି ସେ ପୁରୀରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଭଜନ କରୁଥିବ ସିଦ୍ଧାମ କୂଳ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଚୈତନ୍ୟ ତ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଆଗ ହରିଦାସ ପୁତ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ପ୍ରତିଦିନ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ କିନ୍ତୁ ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଭଗବାନ ଅଭିନ୍ନ କୃପା ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ 1 grain of rice ଗୋଟିଏ ନେଇଥିଲେ ପାଟିରେ ଦିଅନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଟୁ ଅନର ମହାପ୍ରସାଦ ଅନର ଏଇଆ ଏଇଟା କଥା ଅଛି ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ହେଇପାରିବା ହଁ ସେମିତି କରୁଥିଲେ ଖାଉନଥିଲେ ପିଉନଥିଲେ ଶୋଉନଥିଲେ ଆଉ ବରାବର ନାମ କରୁଥିଲେ ଆମେ ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ନାମ ପିଲା ତା ନା ବାପା ସେଟା ଆମେ କଣ କଲେ ହବ ନା ତୁମର ସେ ସ୍ତରକୁ ତୁମେ ଯାଇନା ତୁମର ଜନଶରୀର ହେଇଛି ଆମେ ବଦ୍ଧ ଯିବ ବାପା ଆମର ବଧାବସ୍ଥା ଯାଇନି ଆମେ ତ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିକି ଯାଇନା ଆମେ କେମିତି ବେଳେ ଗୁଣ କରିଛୁ ଗା ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଏସବୁ କଥା ଜାଣନ୍ତି ସେ ଦେଖିବେ ତୁମେ କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ୟୁ ଆର୍ କନସିୟସନେସ୍ ର କୋଉ କନସିୟସନେସ୍ ର କଥା କହିଲେ କୋଉ କନସିୟସନେସ୍ ରେ ଅଛ ତୁମେ ତୁମର କନସିୟସନେସ୍ ଡେଭଲପ ହେଇନି ହୋଲି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ତୁମେ ଯାଇନା ଡେଭଲପ ସଂସାର ମୁକୁଳିତ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଥାଇପାର ବା ବିକଶିତ ପ୍ରାଥମିକ ବିକଶିତ ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଆସିପାରିଥାଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଯିଏ ଆସିଯାଏ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଦରକାର ହବ ନା ବୋଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବଡି ହେଇଯିବ ଆମେ ଯାଇନୁ ତେଣୁ ଆମେ ସେମିତି ଅନୁକରଣ କଲେ ହବ ନା ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସାଧନ ଭଜନ କରାଯାଏ ଗୁରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନିୟମ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା 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 କିଏ କହୁନାହିଁ ତୁମେ କିଛି ଖାଅ ନା ଜଳ ଆହାର କର କି ବାୟୁ ଆହାର କର ନା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ନିଅ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ନିଅ ଯତ୍ରସି ଯଦସ୍ନାସି ଯୁହସି ଦଦାସି ଯତ୍ରସି ମଦର୍ପଣ ତଦସ୍ୟ ମଦର୍ପଣ ଗୀତାର ଯାହା ଭଗବାନ ଅସନାସି ଯାହା ଖାଇବ ତୁମେ ତା କୃଷ୍ଣକୁ ଅର୍ପିତ ହବା ଉଚିତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଯୋଉଥରେ କି ମୋର ଏଇ ମତ୍ସ୍ୟ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ପିଆଜ ରସୁଣ ଏଗୁଡାକ କଥା ନାହିଁ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅର୍ପଣ ହଉଛି ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳନ୍ତ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ସ୍ନାମୀ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ ଭିତରେ ତିଆରି ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେତେ ଭେରାଇଟିଜ ରହୁଛି କେତେ ପିଠା କେତେ ପଣା କେତେ ମିଷ୍ଟି କେତେ ପ୍ରକାର
ସବଜି ତରକାରୀ ହଉଛି, କ୍ଷୀରି ହଉଛି, ଖିଚୁଡି ହଉଛି, ଖିରସା ହଉଛି, ଅନ୍ନ ହଉଛି, ଡାଲି ହଉଛି, ଡାଲମା ହଉଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ସୋ ମେନି ଭେରାଇଟିଜ ରହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। କେତେ ପ୍ରକାର ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନକୁ ରନ୍ଧା ହଉଛି, ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ହଉଛି, ତାହା ଆସୁଛି, ତାହା ଜୀବ ଜଗତକୁ ଆସିଯାଉଛି। ମହାପ୍ରସାଦ ଖଳାକୁ ନିଅ, ଜୀବ ତୁମର ଖାଦ୍ୟ ଇଏ ଖାଅ, ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି। ତାହା ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ପଡିବ, ତାହା ନୁହେଁ ଆମ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯିଏ କେବଳ ପ୍ରସାଦ ଖାଉଛି, କୃଷ୍ଣକୁ ଅର୍ପିତ କରୁଛି, କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ରାନ୍ଧୁଛି, ମୂଳରୁ କନସିୟସନେସ୍ ଚେତନା ରହିଲା, ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘର, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର, ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବକ, ଏସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରିବାର। ଇଏ ଘରର ମାଲିକ କୃଷ୍ଣ କୋଉଠି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ମାଲିକ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରୋଷଶାଳା ଇଏ, ତାଙ୍କ ରୋଷଶାଳାରେ ରନ୍ଧା ହବ, ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୋଷଶାଳା ରନ୍ଧା ହଉଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ରୋଷଶାଳା ଇଏ ନୁହଁ କାହାର, ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୋଷଶାଳା ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୋଷଶାଳା ଇଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହବ। ଇଟା ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସପିଂ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ କିଣିକି ଆଣୁଛେ, ଡାଲି ଆଣୁଛେ, ଚାଉଳ ଆଣୁଛେ, ପରିବା ଆଣୁଛେ, ପତ୍ର ଆଣୁଛେ, ଘିଅ ଆଣୁଛେ, କିଛି ବି ଆଣୁଛେ, ଯାହାକି ଆଣୁଛୁ। ତାଙ୍କ ରୋଷଶାଳା ପାଇଁ ଜିନିଷ କିଣିଲେ, ତାଙ୍କ ରୋଷଶାଳା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ, ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ସେ ଭୋଜନ କରିବେ, ପ୍ରସାଦ କୃପା ଭରିଦେବେ ତାଙ୍କ ସେବକଙ୍କ ପାଇଁ। ତାହା ହେଲା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫୁଡ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ନଟ୍ ମେଟେରିଆଲ ଫୁଡ। କେବଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ସେବନ କରୁଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି, ତାହାର ହୃଦୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଭକ୍ତି ପଥକୁ ଚାଲି ଆସିବ, କାରଣ ପିଓର କନସିୟସନେସ୍ ଆସିଗଲା, ପିଓର ମାଇଣ୍ଡ ଆସିଗଲା, ତାର ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, କଣ୍ଟାମିନେସନ ଦୂର ହେଇଗଲା ତାର, କାରଣ ସେ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନଟ୍ ମେଟେରିଆଲ। ତେଣୁ କନସିୟସନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଡେଭଲପ କରିବ ତାର। এটা ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛି କେବଳ ଏ ଫଳ ଅଛି, ତାର ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ରହିଯାଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଏ ସାଧନ ବିଧି ଦିଆଯାଇଛି, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ନିଅ, ଆଉ ଜିଭା ଲାଳସା ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଖାଅ ନା, ଖାଅ। କୃଷ୍ଣର କୃପା, ଇଏ ପ୍ରସାଦ ମାନେ କୃପା, କୃଷ୍ଣ କୃପା କରିକି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ସେବନ କରୁଛେ, ନିୟମ ଅଛି 2 times, 2 ଥର ଆମେ ନବା। ଆମର ଭଗବଦ୍ଗୀତା 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦିଆଯାଇଛି ତାର ସବୁ କଥା। ନ ଅତ୍ୟସ୍ନତ ନ ଅନସ୍ନତ, ବୁଝିପାରିଲ। ଅଧିକ ଏବଂ ଆକଣ୍ଠ ଭୋଜନ କରିକିରି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବାଗିଆ ଥରେ ଉଠିବା ଏବଂ ଯାହା ପାଇବା ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଖାଇଦେବା ଏବଂ 6 ମାସ କାଳ ଶୋଇଯିବା।